यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी एलएलबी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सिरिज अन्तर्गत 7th भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले यसभन्दा अघि 6th भिडियोमा एनालाइटिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स अन्तर्गतको क्वेशनहरू डिस्कस गरिसकेका छौं। एमसीक्यूजहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यूजहरू। यदि यहाँहरूले उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर त्यसको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ढिलो नगरिकन अघि बढौं। Historical School of Jurisprudence is one of the most important school of jurisprudence. यसलाई चाहिँ हामीले 25 क्वेशन्सहरु अहिले डिस्कस गर्ने छौं। त्यसपछि लगत्तै 30 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। यो फर्स्ट 25 क्वेशनलाई चाहिँ ओरिजिन एन्ड फाउन्डेसन अनि सेबेग्नी एन्ड भोल्जिस थ्योरी, हेनरी मेन एन्ड इभोल्युसन थ्योरी, अदर हिस्टोरिकल जुरिस्ट, क्रिटिसिज्म एन्ड कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गरेर यसको इम्पोर्टेन्सको आधारमा नम्बर अफ एमसीक्यूजहरु डिस्कस गर्ने छौं। ओरिजिन एन्ड फाउन्डेसनबाट 3 वटा एमसीक्यूज छ। त्यसैगरी अरुबाट पनि यहाँ देखाए जसरी छ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी एमसीक्यूज सुरु गरौं। ओरिजिन एन्ड फाउन्डेसन्स। फर्स्ट क्वेशन रहेको छ, द हिस्टोरिकल स्कुल बिलिभ्स दैट लॉ डेभलप्स फ्रम Option A, sovereign command. Option B, judicial order. Option C, social customs and traditions. Option D, religious punishment. यसको सही आन्सर रहेको छ Option C, social customs and traditions. Question number 2, the historical school mainly opposes Option A, natural law theory. Option B, analytical positivism. Option C, realism. Option D, equity. यसको सही आन्सर रहेको छ Option B, analytical positivism. Question number 3, according to historical school, law is Option A, artificial creation of state. Option B, product of social evolution. Option C, pure command. Option D, religious decree only. यसको सही आन्सर रहेको छ Option B, product of social evolution. अब त्यसपछि सेकेन्ड सबसेक्सनमा रहेको छ हामी सेबेग्नी र भोल्जिस थ्योरी डिस्कस गर्छौं। यस अन्तर्गत चाहिँ क्वेशन नम्बर 4, हु इज द फाउन्डर अफ हिस्टोरिकल स्कुल भन्यो भने यसको सही आन्सर रहेको छ सेबेग्नी Option B. यसमा अरु अप्सनहरु चाहिँ अस्टिन, Option B सेबेग्नी, Option C पाउन्ड, Option D बेन्थम दिएको छ। यसको सही आन्सर हो Option B सेबेग्नी। क्वेशन नम्बर 5, Sebegny was a jurist from Option A, England. Option B, France. Option C, Germany. Option D, America. यसको सही आन्सर रहेको छ Option C, Germany. यो हिस्टोरिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सलाई जर्मन स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है, नझुकिनु होला। क्वेशन नम्बर 6, द टर्म भोल्जिस्ट मीन्स भोल्जिस्ट मिनिङ Option A, rule of law. Option B, sovereign authority. Option C, spirit of the people. Option D, social engineering. यसको सही आन्सर रहेको छ Option C, spirit of the people. भोल्क भनेको स्पिरिट, जिस्ट भनेको पिपुल कि समथिङ त्यस्तै के भनेको छ है। क्वेशन नम्बर 7, according to Sebegny, law grows with Option A, state order. Option B, religion only. Option C, society. Option D, military power. सही आन्सर रहेको छ Option C, society. क्वेशन नम्बर 8, Sebegny considered custom is Option A, weak source of law. Option B, main source of law. Option C, obsolete practice. Option D, judicial error. यसको सही आन्सर रहेको छ Option B, main source of law. क्वेशन नम्बर 9, Volk's theory emphasized Option A, judicial supremacy. Option B, national consciousness. Option C, religious dictatorship. Option D, codification only. यसको सही आन्सर रहेको छ Option B, national consciousness. Volk's theory emphasized national consciousness. Question number 10, Sebegny opposed Option A, custom. Option B, historical growth. Option C, immediate codification. Option D, social evolution. यसको सही आन्सर रहेको छ Option C, immediate codification. Sebegny opposed immediate codification. Option C is correct answer. Question number 11, according to historical school, law is best understood through Option A, logic only. Option B, historical development. Option C, economic sanctions. Option D, political force. Answer रहेको छ Option B, historical development. Question number 12, Sebegny believed legislation should Option A, replace custom immediately. Option B, follow social development. Option C, ignore traditions. Option D, control religion. यसको सही आन्सर रहेको छ Option B, follow social development. Question number 13, the historical school treats law as Option A, dynamic and evolving. Option B, fixed forever. Option C, purely moral. Option D, purely judicial. यसको सही आन्सर रहेको छ Option A, dynamic and evolving. Subsection 3, Henry Main and evolution theory. Question number 14, who gave the theory from status to contract भनेको छ। अब Option A, Sebegny. Option B, Austin. Option C, Henry Main. Option D, Kelson. यसको सही आन्सर रहेको छ
स्ट्याटस टु कन्ट्र्याक्ट दिनुभएको हाम्रो हेनरी मेनले हो। अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 15 हेनरी मेन मेनली स्टडिड अप्सन ए मोडर्न कन्स्टिट्युसन, अप्सन बी इभोल्युसन अफ लिगल सिस्टम, अप्सन सी इन्टरनेसनल ट्रेड, अप्सन डी जुडिसियल बिहेभियर। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी इभोल्युसन अफ लिगल सिस्टम। क्वेसन नम्बर 16 according to main progressive societies move अप्सन ए from contract to status, B from status to contract, C from religion to monarchy, D from sovereignty to custom। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी फ्रम स्ट्याटस टु कन्ट्र्याक्ट है त। फ्रम कन्ट्र्याक्ट टु स्ट्याटस होइन, फ्रम स्ट्याटस टु कन्ट्र्याक्ट हो है, नझुकिनु होला। क्वेसन नम्बर 17 स्ट्याटस इन मेन्स थ्योरी रिफर्स टु अप्सन ए लिगल रिलेसन बेस्ड अन बर्थ, अप्सन बी कन्ट्र्याक्चुअल फ्रिडम, अप्सन सी पार्लिमेन्ट्री पावर, अप्सन डी जुडिसियल रिभ्यू। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए लिगल रिलेसन्स बेस्ड अन बर्थ। क्वेसन नम्बर 18 हेनरी मेन बिलोङ्ड टु अप्सन ए नेचुरल स्कुल, अप्सन बी रियलिस्ट स्कुल, अप्सन सी हिस्ट्रिकल स्कुल, अप्सन डी सोसियोलोजिकल स्कुल। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन सी हिस्ट्रिकल स्कुल। सबसेक्सन 4 मा चाहिँ अदर हिस्ट्रिकल जुरिस्ट भनेको छ। यस सन्दर्भ क्वेसन नम्बर 19 विच जुरिस्ट इम्फसाइज ट्रेडिसन एन्ड कन्टिन्युटी, अप्सन ए बुर्क, अप्सन बी अस्टिन, अप्सन सी पाउन्ड, अप्सन सी होम्स। यो इम्फसाइज ट्रेडिसन एन्ड कन्टिन्युटीलाई इम्फेसिस दिने चाहिँ बुर्कले हो है। क्वेसन नम्बर 20 पुस्तक वाज एसोसिएटेड विथ अप्सन ए हिस्ट्रिकल स्कुल, अप्सन बी रियलिजम, अप्सन सी एनालिटिकल थ्योरी, अप्सन डी युटिलिटेरियनिजम भनेको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ हिस्ट्रिकल स्कुल। क्वेसन नम्बर 21 हिस्ट्रिकल जुरिस्ट जेनरली सपोर्ट अप्सन ए सडन लिगल चेन्ज, अप्सन बी अर्ग्यानिक सोसियल डेभलपमेन्ट, अप्सन सी जुडिसियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अप्सन डी एब्सोल्युट कोडिफिकेसन। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी अर्ग्यानिक सोसियल डेभलपमेन्ट। अब यसै गरी हामी सबसेक्सन 5 मा क्रिटिसिजम एन्ड कम्पेरेटिभ एनालाइसिस हेर्छौँ। यसमा क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ एनालाइटिकल स्कुल डिफर्स फ्रम हिस्ट्रिकल स्कुल बिकज एनालाइटिकल स्कुल एम्फसाइज अप्सन ए कस्टम, अप्सन बी सोभरेन कमान्ड, अप्सन सी नेसनल स्पिरिट, अप्सन डी अर्ग्यानिक ग्रोथ। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी सोभरेन कमान्ड। क्वेसन नम्बर 23 one criticism of historical school is that अप्सन ए इग्नोर्स कस्टम, अप्सन बी अपोज अल लिगल रिफर्म, अप्सन सी सपोर्ट्स स्याङ्सन्स, अप्सन डी प्रमोट सोभरेन्टी ओन्ली। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी अपोज अल लिगल रिफर्म है। Question number 24 which school strongly emphasize customs as a source of law, option A realist school, option B historical school, option C analytical school, option D pure theory। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी हिस्ट्रिकल स्कुल। क्वेसन नम्बर 25 Savigny's theory is criticized because it underestimates option A customs, option B social traditions, option C role of legislation, option D historical development। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन सी रोल अफ लेजिस्लेसन। यसै गरी हामीले टप 25 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू डिस्कस गर्यौँ। फर्दर अब हामीले 30 another most important MCQs फर हिस्ट्रिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिस्कस गर्दैछौँ, जसमा यहाँहरूले अप्सनहरू डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुनेछ। म क्वेसन पढेर त्यसको एन्सर मात्र डिस्कस गर्नेछु। यसलाई फर्दर हामीले यहाँ देखाए बमोजिम आइसोलेट गरेर क्वेसनहरू डेभलप गरेको छौँ है त। अब क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ द हिस्ट्रिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स इमर्ज प्राइमरीली इन भनेको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ जर्मनी। अनि यसको एज अ रिलेसन टु नेपोलियन इम्पोजिसन अफ द फ्रेन्च सिभिल कोड है त। सही एन्सर त्यो रहेको छ। क्वेसन नम्बर 2 द हिस्ट्रिकल स्कुल कोर थेसिस इज द्याट ल, यसको एन्सर रहेको छ ग्रो द्याट ल ग्रोज organically from the history, culture and customs of people है। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ द हिस्ट्रिकल स्कुल इज क्रिटिकल अफ विच एप्रोच टु ल मेकिङ भनेको छ। क्वेसन नम्बर 3 मा द हिस्ट्रिकल स्कुल इज क्रिटिकल अफ विच एप्रोच टु ल मेकिङ भनेको छ। यसको कसमा चाहिँ क्रिटिकल हो भन्दाखेरि अप्सन सी एन्सर कोडिफिकेसन एन्ड लेजिस्लेटिभ रिफर्म बेस्ड अन एब्स्ट्र्याक्ट प्रिन्सिपल है, त्यसमा क्रिटिकल हो। अनि क्वेसन नम्बर 4 द हिस्ट्रिकल स्कुल हेज contributed most significantly to the study of एन्सर रहेको छ कम्पेरेटिभ ल एन्ड लिगल एन्थ्रोपोलोजी है त। अनि त्यसपछि अब सबसेक्सन C2 मा सेभिग्नी भोल्जिस्ट एन्ड कोडिफिकेसनको बारेमा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 5 विथ द फाउन्डर अफ द हिस्ट्रिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनेको छ। यसको एन्सर माथि पनि आइसकेको थियो। यसको सही एन्सर रहेको छ फ्रेडरिक कार्ल भोन सेभिग्नी। अनि क्वेसन नम्बर 6 सेभिग्नी कन्सेप्ट अफ भोल्जिस्ट मिन्स माथि पनि आइसकेको थियो द स्पिरिट अफ कमन कन्सियसनेस अफ द पिपुल फ्रम विच ल ओरिजिनल्ली ग्रोज भनेको छ अर्ग्यानिकली ग्रोज है त, त्यो भनेको छ।
क्वेसन नम्बर 7 according to Savigny the relationship between law and language is that both एन्सर रहेको छ grow organically from the national character and cannot be artificially imposed है त क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ Savigny opposed the codification of German law proposed by एन्सर रहेको छ THIBAUT यसको एन्सर रहेको छ थिबाउट है सेभिग्नी अपोज कसको गर्नुभयो कोडिफिकेसन यो थिबाउटको चाहिँ कोडिफिकेसनको अपोज गर्नुभयो क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ सेभिग्नी आर्ग्युड दैट लॉ लाइक ल्याङ्ग्वेज इज अ प्रोडक्ट अफ एन्सर रहेको छ द पर्टिकुलर स्पिरिट एन्ड क्यारेक्टर अफ इच नेसन है त अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10 सेभिग्नी क्लासिफाइड लॉ इन्टु भोल्क्रेस्ट एन्ड जुरिस्ट्रेन्ट which correctly defines jurisdiction भनेको के हो भनेको चाहिँ यहाँको बाँकी अप्सन रङ छ भने यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन सी ल टेक्निकली इलाबोरेटेड एन्ड सिस्टमाइज बाई लिगल स्कलर फ्रम भोल्क्स्ट्रेस्ट भनेको छ है जसमा चाहिँ यो भोल्क्स्ट्रेस्ट भनेको लोक कानुन हो जसको अर्थ जनताको चेतनाबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा उत्पन्न कानुन हो भने चाहिँ जुरिस्ट्रेन्ट भनेको विद्युत कानुन हो त्यो भनेको त्यही कानुनले लोक चेतनाका जैविक प्रतिनिधिको रूपमा विधिवत रूपले प्राविधिक रूपमा व्यवस्थित गरेको कानुन हो भनेको छ है भोल्क भनेको स्पिरिट अफ द पिपुल हो हैन अनि त्यसरी बुझ्नु पर्यो क्वेसन नम्बर 11 सेभिग्नी थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज अन व्हिच ग्राउन्ड भनेको छ यसको एन्सर रहेको छ भोल्कजिस्ट इज भेग एन्ड वाज मिसयुज टु जस्टिफाई नेसनलिजम एन्ड रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भनेर भनेको छ है क्वेसन अब सबसेक्सन 3 मा सेभिग्नी वर्क एन्ड मेथडमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 सेभिग्नीज pamphlet opposing Thibaut's codification proposal title भनेको of the vocation of our age for legislation and jurisprudence है यो सेभिग्नीको एउटा पुस्तकको एउटा कन्सेप्ट टाइटल हो त्यो सम्झिनु होला of the vocation of our age for legislation and jurisprudence and question number 13 Savigny identified 3 stages in the development of law the correct sequence is answer is customary law jurist law त्यसपछि legislative law है त पहिलो चरण कानुन जनताको चेतनामा रीतिरिवाजको रूपमा विद्यमान रहन्छ दोस्रो चरणमा विधिवत उदय भई रीतिरिवाजले विधि विज्ञान व्यवस्थित गर्छ र तेस्रो अन्तिम चरणमा औपचारिक कानुनको रूप लिन्छ भनेर तीनवटा चरण भयो क्वेशन नम्बर 14 Savigny's multi-volume scholarly work applying the historical method to Roman law is answer रहेको छ system of the modern Roman law question number 15 Savigny's historical method involve answer रहेको छ tracing legal institution back to their historical and Roman law origin question number 16 question 15 मा के थियो भने चाहिँ सेभिग्नीको हिस्ट्रिकल मेथड के इन्भल्भ गर्छ भन्दाखेरि ट्रेसिङ लिगल इन्स्टिट्युसन ब्याक टु देयर हिस्ट्रिकल एन्ड रोमन ल ओरिजिन है अब सबसेक्सन 4 मा हेनरी मेन स्ट्याटस टु कन्ट्र्याक्ट भन्ने चाहिँ हामीले हेर्छौं अब यसमा रहेको छ क्वेशन नम्बर 16 हेनरी मेन्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क इज यसको एन्सर रहेको छ एन्शियन्ट ल भन्ने चाहिँ उनको प्राचीन कानुन भन्ने चाहिँ के हो त एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क हो हेनरी मेनको Question number 17 Main's most famous thesis is the movement of progressive society त्यो भनेको फ्रम स्ट्याटस टु कन्ट्र्याक्ट भन्ने प्राचीन समाजमा व्यक्तिको विधिक स्थिति उसको हैसियत भनेको स्ट्याटसले जन्म परिवार जात निर्धारण गर्थ्यो अनि त्यसपछि प्रगतिशील समाजमा विधिक सम्बन्धहरू स्वैच्छिक व्यक्तिगत सम्झौतामा आधारित हुन्छन् भनेको यो सम्झौता कन्ट्र्याक्ट हो हैसियत भनेको स्ट्याटस है त क्वेशन नम्बर 18 इन एन्शियन्ट सोसाइटिज अकॉर्डिंग टु मेन द युनिट अफ ल वाज यसको युनिट अफ ल के हो मेनको अनुसार भने चाहिँ द फ्यामिली और ग्रुप है त अनि क्वेशन नम्बर 19 मेन आइडेन्टिफाइड 3 अर्ली स्टेज अफ लिगल डेभलपमेन्ट द करेक्ट सिक्वेन्स इज मेनले चाहिँ के सिक्वेन्स गर्नु भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जस्तै जजमेन्ट अफ रुल कस्टम अनि कोडिफिकेसन उहाँले चाहिँ पहिलो चरणमा दैवी प्रेरणा वा व्यक्तिगत विवेकद्वारा निर्देशित शासकका निर्णयहरू दोस्रो चरणमा बारम्बारका निर्णयबाट स्थायित्व पाएका रीतिरिवाजहरू र तेस्रो चरणमा रीतिरिवाजलाई लिखित रूपमा अभिलेख गर्ने संहिताहरू जस्तै रोमको भारत तालिकाहरू नेपाल भारतको मनुस्मृतिहरू भनेर भनिएको छ क्वेशन नम्बर 20
मेन्स कम्पेरेटिभ मेथड स्टडिड विच लिगल सिस्टम भनेको छ मेनको कम्पेरेटिभ मेथडले यसको एन्सर आएको छ रोमन ल हिन्दू ल एन्ड अर्ली इङ्ग्लिस ल चाहिँ स्टडी गर्नुभएको थियो। क्वेसन नम्बर 21 मेन्स फ्रम स्ट्याटस टु कन्ट्र्याक्ट thesis has been criticized because यसको एन्सर आएको छ इट इज युरोसेन्ट्रिक नट अल सोसाइटिज फलो दिस प्याटर्न। यो चाहिँ युरोप सेन्ट्रिक थियो, सबै नेसन अथवा वर्ल्डले चाहिँ यो फलो नगर्न सक्छ भन्थ्यो। मेन्सको जुन थ्योरी छ नि हेनरी मेनको फ्रम स्ट्याटस टु कन्ट्र्याक्ट यसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरेको थियो, त्यो चाहिँ युरोप सेन्ट्रिक मात्र भयो भनेर है त। क्वेसन नम्बर 22 मेन इज कन्सिडर्ड द पायोनियर अफ विच डिसिप्लिन भनेको छ यसको एन्सर रहेको छ लिगल एन्थ्रोपोलोजी एन्ड कम्पेरेटिभ ल है त। अनि त्यसको सबसेक्सन 5 मा पुस्टाबाट 3वटा क्वेसनहरु छ। क्वेसन नम्बर 23 जर्ज फ्रेडरिक पुस्ता इज एसोसिएटेड विथ विच स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनेको छ अफकोर्स इट इज हिस्ट्रिकल स्कुल। क्वेसन नम्बर 24 पुस्ताज पिरामिड अफ ल होल्ड्स द्याट द करेक्ट सिक्वेन्स फ्रम बेस टु एपेक्स इज अप्सन एमा कस्टमर यसको सही आन्सर रहेको छ कस्टमरी ल देन जुरिस्ट ल एन्ड फाइनली लेजिस्लेटिभ ल है त। यसको आधार भनेको रूढिगत कानुन लोकचनाबाट सबैभन्दा प्रमाणिक, त्यसपछि मध्य भनेको विधिवत रूपको कानुन अनि आधारमा चाहिँ रूढिगत अथवा लोकचेतनाबाट सबैभन्दा प्रमाणिक कस्टमरी ल भयो अनि मध्यमा विधिवत कानुन भयो हैन जुरिस्ट ल र शीर्ष भनेको व्यवस्थापकीय कानुन लेजिस्लेटिभ ल प्रत्येक उच्च तल्लो तहसँग अनुरूप हुनुपर्छ भनेछ। क्वेसन नम्बर 25 पुस्ताज बेगर फिसी जुरिस्प्रुडेन्स अफ कन्सेप्ट मिन्स त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि लिगल सोल्युसन डिराइभ्ड बाइ लोजिकल एनालाइसिस अफ लिगल कन्सेप्ट हो है त। सबसेक्सन 6 मा कोर फिलोसफी एन्ड क्रिटिक्स रहेको छ। यसमा क्वेसन नम्बर 26 द की डिस्टिङसन बिट्विन द हिस्ट्रिकल स्कुल एन्ड सोसियोलोजिकल स्कुल इज यसको सही आन्सर रहेको छ हिस्ट्रिकल स्कुल लुक्स ब्याकवर्ड ओरिजिन अफ ल सोसियोलोजिकल स्कुल लुक फरवर्ड फंक्सन अफ ल है त। अनि क्वेसन नम्बर 27 द हिस्ट्रिकल स्कुल इमर्ज प्राइमरीली एज अ रियाक्सन अगेन्स्ट यसको सही आन्सर रहेको छ रियलिजम एन्ड इम्पोजिसन अफ युनिभर्सल कोड लाइक द फ्रेन्च सिभिल कोड है त। अनि क्वेसन नम्बर 28 द हिस्ट्रिकल स्कुल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु जुरिस्प्रुडेन्स इज यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन रहेको छ डेमोन्स्ट्रेटिङ द that law must be understood in its historical and cultural context है त। क्वेसन नम्बर 29 both Savigny and Maine belong to historical school but their method differs the key difference is भनेको छ। यसको की डिफरेन्स सेभेग्नी र मेनको सेभेग्नी चाहिँ फोकस्ड अन जर्मन ल एन्ड भोल्कजिस्ट while Maine use a broader comparative method है त। जस्तो कि सेभेग्नी जर्मन लोक चेतना र रोमन कानुनमा केन्द्रित थिए मेनले वास्तविक तुलनात्मक दृष्टिकोण अवलम्बन गरे जस्तो कि सार्वभौमिक विकासक्रमका ढाँचाहरू फेला पार्न रोमन हिन्दू सेल्टिक र प्रारम्भिक अङ्ग्रेजी कानुन अध्ययन गर्दै है त मेनले। अब अन्तिम क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 30 व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू अबाउट हिस्ट्रिकल स्कुल भनेको छ। यसको बाँकी 3वटा अप्सन ट्रू होइन यो 4th अप्सन it holds that each nation's law is unique shaped by its history culture and custom भन्ने चाहिँ के हो त ट्रू है त। यतिकैमा हामीले टप 30 सुरुमा टप 25 क्वेसन्स अनि त्यसपछि फेरि एनदर 30 क्वेसन्स गरेर ओभरअल 55 क्वेसन्सहरु हिस्ट्रिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सबाट अध्ययन गर्यौं। अहिलेसम्म यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूको प्रिपरेसन एकदम राम्रो रहोस्। थ्यांक यू सो मच।